सत श्री अकाल जी। एक बारी दोबारा शुरू करते हैं। अज विसाखी का दिन आ ते मेरे वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ विसाखी दियां बहुत बहुत मुबारकां। ते ये दिन अज बहुत इंपॉर्टेंट इस करके भी आ बिकॉज अज दे दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ साजिया सी। साडे पंथ दी अज दे दिन स्थापना हुई सी। सो इस करके साडे लई बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये खालसा पंथ। जिन्ना कि मैं समझदा, देखो गल्लां आपां ये इस करके कर रहे हैं क्योंकि कदे कदे ये जरूरी हुंदा, ये जरूरी हुंदा भी आपां इंट्रोस्पैक्ट भी करिए, आपदे अंदर भी झाती मारीए। खालसा पंथ साजिया गुरु साहब दा साडे याद रह गया, पंथ याद रह गया। पंथ क्यों साजिया गया ये गल किसे दे याद नहीं। ये इस करके गल जरूरी है ये करनी क्योंकि असीं भुल्ले फिरदे हैं भी पंथ क्यों साजा गया सी। सिर्फ सानू पंथ याद रह गया तो उस पंथ दे चक्कर च असीं आपदे आप नूं इन्ना ज़्यादा गुमराह करन लग गए या साडे लोग सानू या साडे आगू सानू गुमराह करन लग गए। असीं भुल ही गए भी खालसा पंथ वॉज क्रिएटेड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। इंसानियत दी रखिया लई, इंसानियत दे लई काम करन खातर यह पंथ साजिया गया सी। पर वो गल्लां किसे दे याद नहीं। असीं आपस च लड़ी जाने आ, असीं एक दूजे दियां लत्तां खिच्ची जाने आ। मैं तुहानूं एक उदाहरण देनी चाहना, इहनूं ध्यान नाल सुणिओ। ये गल दोबारा करते हैं आपां भी जदों किसे नूं कोई मैडिकल प्रॉब्लम हुंदी आ या वो डॉक्टर कोले जांदा तां उत्थे उहदे ऑपरेशन होना होवे उहदे कई प्रकार दे टेस्ट कीते जांदे आ। ਉਹਨੂੰ ऑपरेशन थिएटर लिजाण तो पहलां ਉਹਦੇ 10-15 तरह के ब्लड टेस्ट भी किया जाता, ਉਹਦੀ हार्ट बीट भी चैक की जाती है, ਉਹਦੀਆਂ होर भी कॉम्प्लीकेशनस डायबिटीज़ भी देखी जाती है, हर तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो जदों ये सारे टेस्ट ठीक निकलन तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर च लिजाया जाता। ये सब कुछ जान के भी हुण आह कॉम्प्लीकेशन आ सकदियां, कॉम्प्लीकेशनस आ सकदियां जे असीं इहदा ऑपरेशन करते हैं। तो ये गल उवें ही आ जदों असीं किसे नूं या साडे सिख गुरुद्वारा साहब च बैठ के असीं अमृत छकाउने आ, उहनूं खालसा सजाउने आ, उहनूं ये गल जमा ही नहीं पुछी जाती भी तैनूं बुरी संगत दा असर तां नहीं आ तेरे ते। ये गल नहीं पुछी जाती भी तेरे च कोई लालच तां नहीं आ, काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां चीज़ां ते तेरा किन्ना क कंट्रोल आ। ते उदों बाद तैनूं खालसा सजा सकते हैं क्योंकि खालसे का मतलब आ खालस, असल जिहड़ा प्योर सोल आ ओह। ये गल्लां बिना पुछे ही अगले नूं आपां साडे सिख कशहरा दे दिंदे आ, किरपान दे दिंदे आ, केश रखा दिंदे आ ते 5 तरह के साडे जिहड़े कक्के आ साडे केज वो करा के अगले नूं कहिंदे आ भी लो जी तुसीं खालसे सज गए। खालसे ऐ किवें सज गए, मैनूं ये गल दसो। खालसा सजना वो बंदा खालसा किवें हो सकदा जिहदियां आदतां माड़ियां होण, उदे उहनूं तुसीं अमृत तां छकाता पर उहदियां जिहड़ियां आदतां ते वो किवें कंट्रोल करूगा, वो किवें बदलूगा, ये गल जमा ही नहीं ध्यान दित्ती जांदी। तां मैं इस करके यही गल कर रहा, सानू आपदे अंदर भी झाकण दी जरूरत आ, साडी कौम नूं आपदे अंदर झाकण दी जरूरत आ क्योंकि जिहड़ा पंथ साजिया सी या जिहड़ी साडे बंदे बनाए सी वो तां लोकां दी रखिया लई, कमज़ोर मजलूमां दी रखिया लई, उन्हां दे हक्कां दे खातर लड़न वास्ते बनाए सी। पर ये बंदे आपदे खातर ही लड़ी जांदे आ, इन्हां दे आपदे ही हक हो गए। ये बंदे जदों पैदा कीते गए 10वें पातशाह ने ये पंथ साजिया तो जदों किते ये फौज निकलदी सी तां उदों इन्हां दे लई साडा आदर सत्कार इन्ना ज़्यादा हुंदा सी भी ये साडी फौज निकली आ, अज किसी ना किसी गरीब दे खातर लड़न जा रहे होणगे या अज किसी दा भला करन जा रहे होणगे। मैनूं तुसीं एक भी उदाहरण दे दो भी जिथे किते हुण साडी कोई फौज निकली आ वो किसी गरीब दा भला करन चले आ या किसी खातर लड़न चले आ, असीं तां आपदे खातर ही लड़न लग गए। सो सानू आपदे अंदर झाकण दी जरूरत आ क्योंकि मैनूं ऐं लगदा सानू साडे गुरु साहबान साडे गुरु नानक साहब ने भी यही गल सिखाई, 3 ही गल्लां सिखाइयां बाबे ने। बाबा कहंदा नाम जपो,
ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਪਲਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਯੋਗ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦਲੇਰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਟਰੈਵਲਡ ਪਰਸਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਰਮਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਹੋ ਜਾਓ? ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਉਹ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002, 2003, 4, 5 ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਝੋਟੇ ਕੁੱਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲੇ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 550 ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖੋ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਸਣ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਖਾਲਸੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਖਾਲਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ੇ ਫੜ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਡਰਾਉਣ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵਰਸ਼ੇ ਫੜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਮੱਥਾ ਵੀ ਆਏ ਟੇਕਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੀਏ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਮਝਣੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਾਈ I'm talking about our own people and why I'm talking about this introspection, because it's about time, it's high time for us to probably do that introspection and understand why we were created, what is a human being, what is our purpose, what is humanity। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਦਮ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਾਤਰ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਮੰਨੀਏ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਆ। ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਜਾਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਝੋਟੇ ਕੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਪਤੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ makes a lot of difference in your personality, in your the way you think, the way you probably perceive things in the world. It makes a lot of difference. ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਸੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ
ਖਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਖਾਲਸ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋਚਣੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਚਸ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੰਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਚਾਨੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ PM ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ CM ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।